हाँ जी, किन्ने जने तैयार है जी वचन सुनने के लिए? सब तैयार हैं? पिछले संडे की कलाम से हाथ खड़ा करो जिन्हों जिन्हों पता। पिछले संडे की कलाम सेगा, अपने हाथ खड़े करो जरा। मैं तो हाथ देखना चाहता पिछले संडे। अच्छा, इस थर्सडे की कलाम से, इस वीरवार की कलाम से किन्नू किन्नू किन्ने देखिया, किन्ने सुनिया और किन्नू पता? अपना हाथ खड़ा करो। हाँ, लाइव मीटिंग किन्ने देखी है? हाथ खड़ा करो। बहुत घट है। हाँ, लाइव मीटिंग देखी नहीं तुसी? तुहाडे लिए कीती जांदी है और तुसी सुत्ते हुंदे हो। हाँ, किते ना होवे पादरी दे मुंह चों कुछ निकल जाए तुहाडे लिए। अनूख की सीगा कलाम वीरवार? दस बाकी अनूख परमेश्वर दे उत्ते सुनिया सीगा कि ये सच बोल रहा लड़का? हाँ, सच बोल रहा? हालेलुया। पिछले संडे का की कलाम सीगा? किन्नू किन्नू पता? हाथ खड़ा करो। संडे का याद रखते हो तुसी? हाँ हाँ, पता नहीं क्यों की होया? हुण क्यों याद रखते? की होया? कुछ होया सी? हाँ जी। वीरवार भी मैनू करना पैना, वीरवार के लिए भी मैनू हुण कुछ करना पैना तां जो तुसी एक घंटा कढ सको खुदावंद दे कलाम नूं सुनन दे लई। पवित्र आत्मा मैनू कुछ अगवाई करना पिया आ, कुछ करन दे लई करांगा इंटरनेट दे उत्ते, ऐदां नहीं इंटरनेट दे उत्ते। और परमेश्वर चाहे तो मैं पवित्र आत्मा की जो गल है उन्हें पूरा कर सका बहुत जल्द तुसीं इंटरनेट के ऊपर देखोगे। पिछले संडे का टाइटल की सीगा? हाँ, शराब ते शराब, हाँ, बरकत ते बरकत, हाँ, आशीष ते आशीष, ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स। हाँ, याद है सब नूं? किन्निया वर्ष पढ़िया सी आपां? हाथ खड़े करो जिन्हों पता। हाँ, बच्चे आजकल दे बड़े एक्टिव आ। हाँ, किन्निया पढ़िया सीगियां? परमेश्वर आशीष दे। पादरी साहब दा बेटा, हाँ, हटदा नहीं पिछे। हाँ, हालेलुया। अज सुनो बड़े ध्यान दे नाल, हुण असीं वचन दे विच जाण लगे। बड़ा आदर दा योग समय, मैं नहीं चाहता कोई डिस्टर्ब करे। सब तैयार है सुनन दे लई? मैं कह सब तैयार है? अज असीं पवित्र आत्मा दी अगवाई दे नाल वचन दे विचों कुछ गल्लां सीखणियां आ। मैं तुहानूं टाइटल दस दियां, लालच एक बुरी बला है। किया? लालच एक बुरी, मैं तुहाडे मुंहों सुनना चाहना क्योंकि तुहाडे लई आ। लालच एक बुरी बलाया, दुष्ट आत्मा ही है एक तरह का। बुरी बलाया, लालच एक बुरी बलाया। अज असीं खुदावंद दे कलाम दे विचों कुछ गल्लां सीखण दी कोशिश करनी आ।
खुदावंद दा पवित्र आत्मा अगवाई करे, असी सारे ही सीख सकीए, समझ सकीए ते उहदे अनुसार असी चल सकीए। सारी कलीसिया बोले, सारी कलीसिया बोले हालेलुया। बाइबल कहंदा आ धनी बंदे दा स्वर्ग दे विच जाना की आ, जिहदे कोलों बहुत पैसा आ उस बंदे दा स्वर्ग दे विच जाना की आ, की आ, औखा आ। हुण तुहानू की लगदा हुण पैसे जोड़ने बंद कर दईए? हां बोलो। बाइबल कहंदा धनी बंदे दा स्वर्ग दे विच जाना औखा आ। कहंदे इहदे नालों सौखा इह आ कि सूई दे नक्के दे विचों ऊंट लंघ जावे। हां यीशु मसीह ने उदाहरणां भी बड़ियां खतरनाक दित्तियां आ। हां कहंदे सूई दे नक्के दे विचों ऊंट दा लंघना सौखा आ, पर धनी बंदा स्वर्ग दे विच नहीं जा सकदा। हालेलुया। हुण की करिए? काम करना बंद कर दईए या खर्चे बढ़ा लईए? जोड़ना बंद कर दईए? की करिए हुण आपां? बाइबल एक थां ते कहंदा जिथे तेरा धन आ उथे ही तेरा मन भी तेरा उथे ही लगा रहना। बार बार मिस कॉल मार के बैलेंस चेक करना, बैंक दे वल्लों कितना रह गया, बकाया कितना है, बार बार स्टेटमेंट चेक करनी। हाँ क्योंकि कहंदा जिथे तेरा धन आ उथे ही तेरा, ते धन संसार दा आ। जिहड़ा 2 नंबर दे काम करके पैसा कमाया जांदा ना, उस बंदे दी गल कीती जा रही आ कि ओदा स्वर्ग दे राज दे विच जाना औखा आ। जिहड़ा बंदा पैसे दे पिछे भजदा आ, स्वर्ग तो बहुत दूर चला जांदा आ। खुदावंद दी हजूरी ओदे कोलों बहुत दूर चले जांदी आ। परमेश्वर दा जिहड़ा अभिषेक वाला हाथ आ ओदे उपरों चुकिया जांदा आ जिहड़ा बंदा पैसे दे पिछे भजदा आ। मैं ये नहीं कहंदा जॉब करनी बंद कर दो, मैं ये नहीं कहंदा बिजनेस बंद कर दो, मैं ये नहीं कहंदा पैसा कमाना बंद कर दो या अमीर होने की इच्छा बंद कर दो, पर चाहिदा आ कि वो भी नाल रखो और खुदा दे विच भी अगे वधो। वो लोग स्वर्ग दे अधिकारी नहीं होणगे जिहड़े लोग अमीर होने की इच्छा रखते रखते परमेश्वर तो दूर हो जाते हैं। मैं बाइबल तो तुहानू रेफरेंस दवांगा, बाइबल च लिखिया आ, कहंदा इह ना होवे, कहंदा तू अपनी निश्चा तो खुंझ जा, कहंदा अमीर होने के चक्कर दे विच, पैसा कमाउण दे चक्कर दे विच, जिहड़े हालातां दे विच खुदावंद रखे उन्हां दे विच रहना पैना। तुसीं हालात बदल नहीं सकदे, याद रखना मेरी गल। जिन्हां हालातां दे विच परमेश्वर सानू रखेगा, सानू रहना पैना है। असीं धक्के दे नाल हालात नहीं बदल सकते। अगर बदलण दी कोशिश करोगे तो स्वर्ग तुहाडे कोलों खुंझ जाएगा। एक लालच ऐदा दी बुरी बला आ जिहड़ी बंदे दे दिमाग नूं भ्रष्ट कर दिंदी है, भ्रष्ट कर दिंदी है। जिद्दां किसी दे घर दे विच जाके खाने दा लालच करना पाप आ। कहंदा जो जदों तू किसी दे घर जाके खाना खावे तो अपने गर्दन ते की कर, छुरी मार ला। हाँ की लिखिया? छुरी रख, मतलब कंट्रोल दे विच, लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं। हाँ बफर नहीं लगा उत्ते। बाइबल तुहानू ते मैनू कहंदा जिद्दां पिछले दिनां दे विच सीगा, अपने घर का सैनिटाइजर सैनिटाइजर आ, दूसरे का पानी आ है। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? ये जिहड़ा लालच वाला दुष्ट आत्मा ये वड़ जांदा बंदे दे अंदर। अपने घर दे विच कंजूसी आ, अपने हाँ परिवार दे विच कंजूसी आ, ते रिश्तेदारां दे जाके हाथ खुला आ। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? पाप आ है, तुहानू दसदा आ बाइबल दे विचों साबित करना आ। तुसीं वध नहीं सकदे खुदा दे विच अगर इस तरह की इच्छा रखदे आ। बाइबल एक थां दे उत्ते कहंदा एक बंदा 2 मालकां दी सेवा, 2 मालकां दी सेवा नहीं कर सकदा। अमीर होने दे चक्कर दे विच ही वो अपना रुतबा गवा लैंदा,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਿਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ ਪਈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ? ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਵਰਸਿਸ ਪੜਾਉਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੀ ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਮਨ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਦਿਖਦਾ? ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚੰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਥਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨ ਬਾਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਚੰਦਾ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਥਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ। ਉੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਥਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ? ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਬ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਚੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਾਲਚ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫੜਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਹਦਾ? ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਇਹ ਫਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਲਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਸੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਛਤਾਇਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲਾਲਚ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ? ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 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 ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 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 ਕਰੋਗੇ, ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ।
जे खुदाबंद ने खड़ा किया उन्हें समझ भी दी है परिवार किदां चलदे, बच्चे किदां पलदे आ, जरूरतां किदां पूरीआं हुंदियां आ। इन्हें भी पास्टर नूं पता नहीं। तुहानूं लगे कि पास्टर सिर्फ प्रीच करदा है, नहीं। मैं बहुत दुख दे समय दे विच साडा पूरा परिवार लंघिया होया। एक वो दौर सीगा, बहुत कष्ट देखिया, बहुत दुख देखिया, बहुत गरीबी देखी, बहुत तंगी देखी है। यही नहीं कि मैं उस कष्ट दे विचों लंघिया नहीं है, या जिन्हां हालातां दे विच तुसीं आ, या मैं उस लंघिया नहीं है, या साडा परिवार लंघिया नहीं है। लंघिया है, लंघ के इत्थे तक पहुंचे। वचन के अनुसार चल चल के, वचन के अनुसार चल चल के असीं इस स्थान दे उपर पहुंचे हैं परमेश्वर की कृपा दे नाल। अज कोई देखदा कहंदे लो जी कोई कमी है नहीं। बोलो हालेलुया। कहंदा धनी बंदा स्वर्ग दे विच पहुंच नहीं सकदा जेड़ा कहंदा है कि मैं अमीर हो जावां, मैं अमीर हो जावां, और उधर नूं फोकस रखिया है। संडे भी काम ते, संडे भी बिजनेस वाल, संडे भी पैसा कमाउण दा चक्कर। ਉਹ ਬੰਦਾ जिन्ना मर्जी कह दे स्वर्ग दे विच पहुंच नहीं सकता, क्योंकि शैतान ने फिर लालच दियां चुनटियां ही उहदे सामने रखणियां आ जिद्दां उहने यहूदा दे अगे रखियां। किन्ने समझ पा रहे हैं? समझ आ रही है? कुछ रेफरेंस तुहानूं बाइबल दे अगे देना आ तां जो तुसीं अज दे बचन नूं अच्छे रीति दे नाल समझ सको। संत लूका दा अंजील ओहदा 12 नंबर अध्याय और 15 नंबर पंक्ति। कंप्लीट बाइबल किहदे कोल नहीं, हाथ खड़ा करो। जिहदे कोल बाइबल नहीं वो अपना हाथ खड़ा करे। जिहदे कोल बाइबल नहीं, मतलब घर भी नहीं है, इत्थे भी नहीं है, मतलब है नहीं तुहाडे कोल जिन्हें तुसीं कह सको कि ये मेरा बाइबल है। हाँ, सारे दे कोल हैगा आ। मैं तुहानूं फ्री देणियां सीगियां तां पुछिया सीगा, पर मैनूं लगदा सारियां दे कोल हैगी है। हाँ, अच्छा एक बंदे दे कोल नहीं है। हाँ, बाकी सारे कोल हाँ 2। अच्छा फ्री दा नाम सुन के हाँ हुण हाथ खड़े हो रहे, हुण हाथ खड़े हो रहे, पहला नहीं कीते। हाँ अच्छा कहते उन्हें पादरी साहब पहले डांटन ना किते। हाँ भी बाइबल क्यों नहीं, ताइयों ने हाथ खड़ा किया। हाँ फ्री दा नाम सुनिया ते हाथ खड़े। हाँ हालेलुया। अपने नाम लिखा देना, तानू फिर बाइबल अवेलेबल करवा देंगे। बिना बाइबल तो और बिना नोटबुक तो नहीं आना चर्च दे विच, ठीक है? बिना बाइबल तो और बिना नोटबुक तो, राइटिंग पैड तो नहीं आना किसी ने। वचन जो हुंदा उन्हों लिखो तां जो उन्हों तुसी दोबारा दोहरा सको, याद कर सको अपने घर दे विच बैठ के। हालेलुया। असीं वचन दे विच जा रहे हैं, सुनो बड़े ध्यान दे नाल। जदों तुसी मेरे नाल ओपन करोगे संत लूका दा अंजील ओदा 12 नंबर अध्याय ओदा 15 नंबर पंक्ति। हाँ जी पढ़ दीजिए। उसने उन्होंने आख्या खबरदार, हाँ जी, अते सारे लोग तो बचे रहो। हाँ जी, क्यों जो किसी दा जीवन ओदे माल दे वादे नाल नहीं है। यीशु मसीह ने उस समय एक पर्सन नु आख्या, जदों एक बंदे ने यीशु मसीह दे कोल आके कहा, कहंदे मेरे भरा नू कहो कि जमीन वंड लवे मेरे नाल। ते फिर उदों यीशु मसीह ने कहा, कहंदे नदाना भी मैनू किहने तुहाडे उपर न्यायी जां वंडन वाला ठहराया है। फिर आख्या, कहंदे यीशु ने उन्हां नू आख्या खबरदार, चौकस रवो, अलर्ट रवो, कहंदे सारे लोभ तो बचो। कहंदे उसने उन्हां नू आख्या खबरदार, सारे लालच तो की करो, बचो। क्यों जो कहंदा किसे दा जीवन ओदे माल दे वादे दे नाल नहीं आ। किन्ने समझ पाए? किन्ने समझ पाए? सारे नहीं समझ पाए। कहंदे किसे दी जिंदगी ओदे पैसे दे नाल नहीं आ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਤੇ ਡਾਊਨ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਫੜਾ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਪੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਥੋਂ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸੁਣੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਜਕੀਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੂਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਨ ਜੋੜਦੇ ਜੋੜਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੀਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋ ਬੈਠੀਏ। ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਯਿਸੂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਲਵੋ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਹੋ ਪਾਓ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਧਨ ਜੋੜੇ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਜੌਬ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਨਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਜੌਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਗਤੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 10 ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਤਲੀ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਆ, ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਚਟਕਾਰਾ ਦਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਚੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ, ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ,
संत मत्ती दा अंजील ओदा 6 नंबर अध्याय ओदा 24 और 25 नंबर पंक्ति नु पढ़ दीजिए जरा। सुनन वाले सुनन बड़े ध्यान दे नाल। हाँ जी। कोई मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकदा। कोई मनुख दो मालकां दी, किन्ने मालकां दी, किन्ने? कोई मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता। मतलब पैसे नूं भी मालक ही दस्सिया गया है बाइबल दे विच। हां, जे प्रभु नूं मालक दस्सिया है ते पैसे नूं भी मालक ही दस्सिया गया है कि एक मनुख दो मालकां दी अधीनगी नहीं कर सकता। एक मनुख दो मालकां दी सेवा या तो प्रभु की अधीनगी करेगा या पैसे की अधीनगी करेगा, या वो प्रभु दे पवित्र आत्मा दा गुलाम होएगा या वो फिर पैसे दा गुलाम होएगा। हाँ जी, पढ़िए अगे। एक मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता। क्यों? जो एक नाल वैर, एक दे नाल वैर अते दूए नाल प्रीत रखेगा, फिर दूसरे दे नाल की करेगा? एक दे नाल वैर ते दूसरे दे नाल प्रीत करेगा। मैं तुहानू बाइबल जो रेफरेंस दवांगा, कहंदा आउण वाले टाइम दे विच, हुणे इसे समय थोड़े टाइम बाद, कहंदा ए ना होवे कि तू अमीर होण दे चक्कर दे विच अपनी निष्ठा तो खुंज जावें, कहंदा अपने टारगेट तो भटक जावें, कहंदा ए ना होवे, कहंदा तू तेनू अमीर होंदा एक बीमारी लग जावे, धन दौलत जोड़न दी बीमारी लग जावे और तू परमेश्वर दे प्यार नू भुल जावे, ओदी कुर्बानी नू भुल जावे, ओदे दुखां नू जो ने तेरे लिए सहाया ते तू ओनू इग्नोर करे और अमीरी बस अपने दिमाग दे विच बिठा लवे, जिद्दां यहूदा इस्करियोती ने बिठाई सी। हालेलुया। कहंदा एक मनुख दो मालकां दी सेवा एक दे नाल प्यार करेगा ते दूसरे दे नाल। हुण तुसीं अपनी जिंदगी दे वल झाती मार के देखो, अपने परिवारक मैंबरां दी जिंदगी दे वल झाती मार के देखो, अज कित्थे आ हो, कित्थे आ हो? खुदा दी हजूरी च उन्हां नूं होना चाहीदा सीगा, पर वो कित्थे आ? काम ते, जॉब ते आ, अपने बिजनेस ते आ। एक नूं खुश करेगा हो ते एक नूं नाराज करेगा। एक मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता। अगर एको मालक दी सेवा करोगे ते तुसीं ओनू खुश भी कर पाओगे और ओदे कोलों कुछ लै भी पाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किसी भी चीज दे लालच दे मगर नहीं जाना चाहिए। मैं तुहानू फिर एक्सप्लेन करदा हां कि मैं ये नहीं कहंदा जॉब ना करो, पर करो वो जॉब जिहदे विच तुसीं खुदा नू टाइम दे पाओ, खुदा दे कोलों टाइम लै पाओ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਲੈ ਪਾਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहंदे एक मनुख दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकता, एक नाल प्यार करेगा ते दूसरे दे नाल। एक प्राणी इदां दे भी लोग हैगे ने, खुदा उन्हां नूं बरकत देवे, जिहड़े लोग खुदा दी हजूरी तो वध के किसी भी काम नूं, जॉब नूं अपनी जिंदगी दा हिस्सा नहीं बनाउंदे। मैं खुदा दे नाल प्यार करने वाले लोगां दी गल करदा, उन्हां दी जिंदगी दा इह हिस्सा आ। चाहे उन्होंने दुनियावी मालक बुलावे उन्होंने, चाहे उन्होंने घर दे विच बहुत तंगी क्यों ना होवे ते शैतान अगे पैसा लहरावे उन्होंने अगे कि उन्होंने दिमाग नूं गुमराह करे कि तू हुण काम ते जा, घर आटा नहीं हैगा, चर्च जाके मिलना आ। तुहानूं नहीं पता शायद चर्च आके परमेश्वर तुहाडे घर दे विच किसी हैल्पर नूं भेज देवे पूरा राशन पाउण दे लई, और तुसीं आके तो तंगी दे विच बैठे। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? तुहाडी सोच होएगी शैतान तुहानू गुमराह करेगा, तुहानू परेशान करेगा कि घर राशन नहीं है, आटा नहीं है, और अज संडे आ, चर्च जाना है, या मैं काम ते जावां 500 दिहाड़ी लियावां और मैं अपने घर दे विच आटा पावां।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਆਟਾ ਲੈ ਤਾਂ ਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? अगर वो बंदा विश्वास दे विच होवे, ईमान दे विच होवे, खुदा दे ऊपर पूरा भरोसा रखन वाला होवे, और सारे काम छड्ड के खुदा दी हजूरी दे विच आएगा कि मेरा परमेश्वर मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदा दे नाल कमिटमेंट करो, खुदा दे नाल वायदा करो, प्रभु मैं तेरे घर चलना तेरे वचन नूं पूरा करन दे लई, और वापस जांदे मेरे घर दे विच राशन होवे, वो डेफिनेटली पूरा करेगा। याद रखना ये सच्चियां गल्लां आ। अगर तुसी स्पिरिचुअल कोई बुक्स पढ़ो तानू उहदे विचों रेफरेंस मिलणगे कि खुदाबंद ने पैसे दा भी इंतजाम किया होया अपने दासां दे लई। उन्होंने पता भी नहीं है, और पवित्र आत्मा ने उन्होंने अगवाई किया कि तू पेटी नूं खोल, ओहदे विच तेरे बच्चियां दे लई और तेरे लई मैं इंतजाम किया होया है। और उदास परेशानी दे विच सीगा कि बच्चियां नूं कित्थों कपड़े लैके दईए, किद्दां असीं इंतजाम करिए। और जदों पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल पेटी नूं खोलिया तो उहदे विच पैसिਆਂ दी थद्दी पई होई सी। बोलो हालेलुया। ओही परमेश्वर आ जिहड़ा तुहाडे नाल भी इदां कर सकदा। इदां सुक्कीਆਂ पेटियां खोलण दे नाल कुछ नहीं होना। हां, इदां कल्लियां पेटियां खोलण दे नाल नहीं कुछ होना। घर जाके खोलण ना लग जिओ। हां, ये पादरी साहब ने दस्सिया सीगा, इदां नहीं कुछ। मैं फरनैल दी गोलियां दी स्मैल आउणी है बस। परमेश्वर नूं ओ करके दिखाउणा है जो धरती दे उपर कोई भी नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर खुदा जिम्मेवारी चुकदा है बंदे दी कि मैं तेरियां जरूरतां नूं पूरा करांगा। हालेलुया। कहंदे एक मनुख दो मालिकां दी सेवा नहीं कर सकदा। एक दे नाल प्यार करेगा ते दूसरे दे नाल वैर करेगा। जदों तुसीं इस चैप्टर नूं पूरा पढ़ोगे ना, हर एक चीज के बारे लिखा हो। समा नहीं है कि सारा पढ़ावा, नोट कर लो, इन्हूं घर पढ़ना अपने जाके। कहते क्यों चिंता करते हैं खाण की, क्यों चिंता करते हैं पाउण की। पढ़ो जरा, एक एक रेफरेंस पढ़ो। 24 पढ़ रहे हैं आप, 25 भी पढ़ो। हाँ जी, हाँ नहीं 24 नूं कंप्लीट करो। एक नाल प्यार करेगा ते दूसरे नाल वैर करेगा, या एक दे नाल मिलिया रहेगा ते दूसरे नूं तुच्छ जानेगा। मतलब जो बंदा पैसे वालों जांदा है, मतलब वो परमेश्वर दी हजूरी नूं तुच्छ जानदा पिया है। जो अपने बॉस की अधीनगी करता है, मतलब वो परमेश्वर नूं तुच्छ जानदा। कि मैं सच बोलदा, मैं तुहाडे हाथ देखने चाहता। वचन नूं समझण दी कोशिश करो जरा। साडा एतवार नूं काम ते जाना मतलब साडी जिंदगी च परमेश्वर दी हजूरी नूं तुच्छ जानना आ। अगर तुसीं ध्यान दिओ वचन दे वल, तुहानूं पता लगे वचन की कहंदा पिया आ। कहंदा एक दे नाल ओ प्यार करेगा, दूसरे दे नाल वैर करेगा, या एक दे नाल ओ मिलिया रहेगा ते दूसरे नूं तुच्छ जानेगा। मैं काम नूं तुच्छ जानन वाला है, मैं पैसे नूं तुच्छ जानन वाला है। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं अपनी गल नहीं करता, मैं तुहाडी गल करदा। मुंह चों बोलो कि मैं पैसे नूं तुच्छ जानन वाला है। तानूं पता नहीं किहड़े टाइम ते बरकत लैनी हुंदी है। हालेलुया। जो बंदा फिर जॉब पे जाता या बिजनेस पे जाता परमेश्वर की हजूरी, तो वो फिर उन्होंने तुच्छ जानता परमेश्वर की हजूरी नूं, और परमेश्वर नूं तुच्छ जानता। हाँ जी, पढ़ो अगे। तुसी परमेश्वर अते माया दोवां दी सेवा नहीं कर सकते हो। तुसी परमेश्वर और पैसा दोवां दी सेवा नहीं कर सकते हैं। जो बंदा सिर्फ पैसा पैसा करता, मैं नहीं कहता पैसा कमाना बुरी गल है या पैसा जोड़ना बुरी गल है, पर इहदे नाल खुदाबंद दे वचन दे अनुसार देखो तुसी सही चल रहे हैं। संडे नूं खुदा नूं टाइम दे रहे हैं, प्रेयर मीटिंग्स ते तुसीं जा रहे हैं, घर दे विच प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, अपने परिवार दे नाल प्रभु दे सामने आ रहे हैं। हर पक्षों तुसीं निष्ठा दे विच वध रहे हैं। इस गल दी भी चिंता करन दी जरूरत है, ध्यान देण दी जरूरत है। हाँ जी, पढ़िए अगे। इस करके मैं तुहानूं आखदा हां। कौन आखदा? मैं कौन? हाँ कौन? मतलब यीशु मसीह मैनू भी आख रहे इस समय और तुहानू भी आखदे। कहंदे इसलिए मैं तुहानू आखदा हां, जो अपने प्राणा दे लई
ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਬਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਸਤਰ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰਹਿਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕਿ ਸਵਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तीसरा रेफरेंस पढ़ते हैं, पहला तीमोथियुस दा पुस्तक ओदा 6 नंबर अध्याय, पहला तीमोथियुस दा पुस्तक ओदा 6 नंबर अध्याय, ओदा 9 और 10 नंबर पंक्ति। पहला तीमोथियुस दा पुस्तक ओदा 6 नंबर अध्याय, ओदा 9 और 10 नंबर पंक्ति। हाँ जी। पर ओ जेड़े धनवान बनिया चाਹੁੰਦੇ ਹਨ, पर ओ जेड़े अमीर बनना चाਹੁੰਦੇ ਹਨ। सुनो बड़े ध्यान दे नाल, जे ਤੁਹਾਡਾ भी शायद शैतान ने कीड़ा ना जगाता होवे अमीर बनन दा। सुनना बड़े ध्यान दे नाल, कहंदे जेड़े लोग अमीर बनना चाਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਪਰਤਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, उदन तेनू आराम भी मिलेगा और मैनू खुशी भी होएगी। हालेलुया। कहंदे जेड़े अमीर बनना चाहते, सुनो बड़े ध्यान दे, कहंदा ओ फिर परीक्षावां दे विच पैंदे। आप नहीं होणियां। बाइबल कहंदा पाप नू लैके खुदा किसी नू परखदा नहीं आ। पाप इंसान दे सामने रखे ते तुहानू लगे कि लो जी हुण प्रभु मैनू परखदा पिया, नहीं। कहते पाप नू लैके खुदा कदी भी बंदे नू परखदा नहीं आ। इंसान खुद इच्छावां दे नाल भरमाया जांदा, अपनी इच्छावां दे नाल, शरीर दीयां इच्छावां दे नाल, भोग विलासां दे कारण कहंदे ओ परीक्षावां दे विच पै जांदा है। और बाइबल इत्थे की कहंदा, कहंदा अगर बंदा अमीर होण दे चक्कर दे विच आ, अमीर होण दा कीड़ा ओहदा जागिया पिया आ कि हां बस अमीर ही होना है धरती दे उपर, अमीर होण ही आए आ। ते बाइबल कहंदा ओ लोग फिर ओ बंदा की करेगा? परीक्षावां दे विच पै जाएगा, अपना नुकसान करेगा। और की लिखिया? जो मनुखा नू तबाही अते नाश दे समुंदर विच डोब दिंदे हन, जो मनुखा नू तबाही ते नाश दे समुंदर दे विच डोब दिंदे हन। एक कारण की आ? लालच, अमीर होना, खुदा दी हजूरी नू छड्ड के
खुदा दे प्यार नूं भुल के, ओदे कोड़ियां नूं भुल के, ओदे लहू नूं भुल के, जिहड़ा तुहाडे लई बहाया गया ओनू भुल के, तो जदों इंसान फिर अमीर होने की कोशिश करता, पैसा कमाउण की कोशिश करता, मैं तुहानूं दस देना विदेशों के विच हुण प्रभु का नाम नहीं रह गया, प्रभु का अभिषेक नहीं रह गया। जो इंडिया दे विच आ वो विदेश विच नहीं आ। याद रखना गल, मैं इस तरह के लोग देखे आ। मैं इसलिए किसी नूं रिकमेंड नहीं करता कि जो कोई मैंने पूछता कि असीं बाहर जाइए, मैं कहता नहीं, जरूरत नहीं है बाहर जाने की। खुदा ते भरोसा रखो, इत्थे जरूरतां नूं पूरा करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं पहला देखे आ बाहर भेज के, मैं देखे आ बाहर जाते लोग जिहड़े इथों अग दे नाल भरे सीगे और उत्थे जाके ठंडे पानी की तरह हो गए। कोई अभिषेक नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, डिग के खड़ गए, डिग के खड़ गए, डिग के खड़ गए। विदेश दे विच पैसा जरूर है पर खुदा नहीं है, उन्हां जिंदगियां दे विच रहिंदा नहीं है, क्योंकि उत्थे संगत ही नहीं मिलती है। भली जो इत्थे तुहानूं मिलदा ना, तुहानूं सोना मिलदा पिया इत्थे, और तुसीं अज भी कहंदे मैं गरीब हां। तुहानूं सोने तो वध के खुदा दी हजूरी मिलदी पई है इत्थे। हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? विदेश कादे लई जांदा बंदा? हां, एक मैं तुहानूं लड़के दी गल दसदा। तो पहलां दी गल है, मेरे टीम दे विच ही सीगा और रेलू कट्टा जिहा सीगा, मतलब वीरवार दी वीरवार आउंदा ही, संडे ने की सीगा। पास्टर साहब दुआ करो, दुआ करो। मैं ना नहीं लेना, फिर वो देख लेगा वीडियो। पास्टर साहब दुआ करो, बाहर जाना मिनिस्ट्री दी बहुत जरूरतां आ ते मेरा कहंदा यही मेरी सेवकाई होएगी कि मैं बाहर जावां, पैसा कमावां और उथों पैसा भेजां चर्चां दे लई। खुदा दे जिहड़े चर्च आ, खुदा दे पास्टर आ, मैं चर्चां दी जरूरतां नूं पूरा करन दे। ऐसा बाहर गया, सैट भी हो गया, मतलब मजाल चर्च दे विच कोई भी चीज ओदे पैसे दी लगी होवे। करप्ट हो जाता बंदा जदों कीड़ा जाग जाता ना पैसे का। इनू मरिया ही रहन दिओ, इनू जगाउण दी जरूरत नहीं है। जिन्ना खुदा दे रहा उस संतुष्ट रहो। बंदा कदी रजदा नहीं है। हजारां वाला कहंदा मैं लखां च होवां, लखां वाला कहंदा मैं करोड़ां दे विच होवां। यही दौड़ दे विच लगा पिया बंदा। बंदा कदी संतुष्ट नहीं होंदा। मैं कहना वो आत्मिक लोग आ, खुदा दा हाथ उन्हां दे उपर जिहड़े संतुष्ट है अपनी जिंदगी तो। कोई बंदा अपनी जॉब तो भी पुछ के देखो जिन्हों कोई अपने बॉस तो दुखी है तो कोई स्टाफ तो दुखी है। हाँ, कोई संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। पैसे दे करके बंदा विदेश दे विच जांदा और पैसा तो कमा लेंदा पर खुदा दी हजूरी नहीं कमा पांदा। खुदा दे कोल वो अभिषेक नहीं कमा पांदा। फिर पवित्र आत्मा नूं फिर मना नहीं पांदा, क्योंकि जो अग इत्थे है ना वो फिर विदेशों च गुलामी आ। उत्थे आजादी दे नाल तुसीं वर्शिप नहीं कर सकते। जिहड़ा लालच है ना, ये खत्म कर दिंदा, बंदे नूं जीरो कर दिंदा है। फिर एक टाइम एक इंसान की जिंदगी च ऐदां दा आंदा, फिर वो आउंदा चर्च दे विच और जांदा चर्च दे विच, कुछ फील नहीं हुंदा। बस ऐ देखदा रहंदा, इनू की हो गया, उन्नू की होया, ओदे च की होया, इहदे च की होया। बस क्योंकि फिर धनी बनने की कोशिश करता ना, आत्मा दे विच नहीं, शरीर दे विच। फिर वो शरीर च धनी हुंदा, आत्मा च नहीं। जो चर्च दे विच हुंदा ना, लोगां दे उपर उतरदा अभिषेक, ये आत्मा दे विच अमीर लोगां दे उपर उतरदा आ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तन तक करोड़पति बंदे दे कोल भी वो है नहीं जो तुहाडे कोल हैगा। वो अपने करोड़ों रुपया खर्च करके भी वो प्राप्त नहीं कर सकता जो तुहाडे कोल हैगा। हालेलुया। छोटे बच्चे दे कोल भी हैगा आ, पर वो करोड़पति दे कोल नहीं है। किन्ने समझ पा रहे? बोलो हालेलुया, हालेलुया। की लिखिया बाइबल दे विच, कहंदे पर वो जेड़े धनवान बनना चाहुंदे हन ओही परतावे दे विच पैणगे ते ओही फाही लैणगे। समझ पा रहे हो? जिद्दां यहूदा इस्करियोती अमीर बनने की इच्छा दे विच सीगा,
ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਧਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਦੀ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕੋਈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪਰਤਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦਿਆਂ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵਾਂ, ਫੇਰਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਲਾਲਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਭੇਜਦਾ ਆ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ 700 ਦਾ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 1000। ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 700 ਦਾ ਨਹੀਂ 1000 ਦਾ ਬਣਾ ਬਿੱਲ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ 40 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੀੜਾ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਬਲੈਂਕ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕਢਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਛੱਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ 50,000 ਆ, 40,000 ਆ ਤੇ ਮੈਂ 15,000 ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਆ ਗਵਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਦਣ ਹੀ 18,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ 10-15,000 ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਦਣ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 18,000 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਡਾਂਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੌਬ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਤਾ ਨਰਕ ਆ, ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਲਾਲਚ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਰਿਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸੁਣੋ, ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ?
ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਜਾੜਿਆ ਮਤਲਬ ਪੇੜ ਉੱਗ ਜਾਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀੜਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਜੜਿਆ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਭੁੱਸ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਆ ਜੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਇੰਨੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਆਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ। ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਆ, ਉਹ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਜੌਬ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਅਣਖ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੋਚਦਿਆਂ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੋਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਕੁੱਦ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿੰਨਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਰੱਜੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਰਸਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤਰੇਲ ਡਿਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਜਦੇ, ਲਾਲਚ ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇਖਣ ਕਿਤੇ ਮਨ ਉਤਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਉਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ।
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਲੈਣਾ, ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਸੁਣਨ, ਮੰਨਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਲਿਆਇਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਲਿਆਇਆ। ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ ਅਗਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੋਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਰ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਆਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਝੱਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਸਰ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਸੋ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ, ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ? ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਵਿਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਆ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਇਧਰੋਂ ਕਰ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਟ ਕਦੋਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਸੁੱਚ ਦੱਬਣਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਲੜਕੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰੂਮ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿੱਠੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਧਨੀ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਧਨੀ ਦਾ ਡਫਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਿੱਠੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਦਾ ਡਫਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਘਾਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਨੀ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਚੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛਿੱਦ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਦਾ ਡੱਫਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕੋਠੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਊਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੁਰਖ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੱਫਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵੱਲ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਨੇਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਖੋਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੋਲੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੋਲਣ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਰਾ ਬੋਲਣ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ,
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ 60-62 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਨੇਚਰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਨੀ ਜੋਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੱਸਣਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਖੌਲੀਏ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਰੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੇਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਮਤਲਬ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜੂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਵਾ। ਕਿਹਨੇ? ਕਿਹਨੇ? ਕੌਣ ਸੀ ਸਫੀਰਾ? ਹਾਂ, ਹਵਾ। ਹਵਾ ਪੜੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਫੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਵਾਲਾ, ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੂਰਖਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਯਹੂਦਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਆ। ਪੜੋਗੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਸ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਨਨਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ,
ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਹਾਂ ਜਦ ਤੀਕ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਰ ਜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਥੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾ ਲਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉੱਪਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਢੰਗ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਕੋੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੰਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨਾਇਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੰਨੇ 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 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ ਇਹ ਵਿਥਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੂੰ। ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ, ਔਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਰਤਾਉਣ ਲਈ ਏਕਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਆਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਣੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਔਰ ਮਰ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਫੀਰਾ ਦੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਨਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਪਾਇਆ? ਹਾਂ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਪਾਈਆਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ
ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚੇ ਵਧਣੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। तैयार हो जाओ, अपनी बाइबल फट लो फटाफट। बाइबल पढ़ लिया? हाँ, रेडी हो? रेडी हो? जिन्हों सब तो पहला मिलेगा अपना हाथ खड़ा कर देना। पहला मैं कट लूंगा। रेडी हो? मैनू भी नहीं मिलता प्यार। ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 119 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਔਰ ਉਹਦਾ 35 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। 119 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 35 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨੂੰ ਐ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਐਦਾਂ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ 119 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦਾ 35 36 ਔਰ 37 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਨੀਆ ਤੇ ਸਫੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਵਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋੜ। ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ। ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੁਤਬੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜ? ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ। ਨਾ ਕਿ ਲੋਭ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਲ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋੜ, ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦੇ। ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵਾਲ। ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਜਿਵਾਲ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਖਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
आइए अपनी अखां नूं बंद करिए और आखिरी प्रार्थना दे विच मेरे नाल शरीक हो जाइए। अपने घुटनियां ते आओ, तुहाडे लई बरकत दी दुआ मंगी जाएगी। तारीफ हो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। सब अपने घुटनियां ते आओ, अपने अखां नूं बंद करो, अपने हत्थां नूं स्वर्ग दी वल उठाओ। जीसस क्राइस्ट प्रार्थना करिए अज दी वर्शिप दे लई। वर्शिप के दौरान जो अभिषेक तुहाडे उपर उतरिया उहदे लई प्रार्थना करिए, वो बनिया रहे। जिहदे कोलों हैगा उहनूं होर दिता जाना आ, जिहदे कोलों अगे लैण दी इच्छा नहीं आ, माड़ा मोटा हैगा उहदे कोलों खोलिया जाना आ। ओह प्रार्थना करिए, बोलो प्रभु मेरे कोलों हैगा आ, मैनू होर दे। हरी बाबा बाबा, मैं तंदुरुस्त हां, मैनू होर तंदुरुस्ती दे। मैं ब्लेस्ड हां, मैनू होर ब्लेस कर। जे को हैगा उन्होंने होर दिता जाना है। प्रार्थना करो सब, आवाज लो बुलंद करके। राशा रा बाबा बा रे बे बे बाबा 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 री था बाबा बाबा बाबा। शूले मेरे परमेश्वर, रिलीज कर मेरे खुदा बाबा। होर उड़ेल मेरे खुदा बाबा, होर उड़ेल मेरे खुदा बाबा, होर उड़ेल अपने बच्चियां दे ऊपर, अपने मसां नूं उठेल मेरे परमेश्वर। भरावां वाल अभिषेक नूं उठेल मेरे खुदा बाबा, अपना सामर्थ उठेल खुदा बाबा, अपना अभिषेक उठेल मेरे खुदा बाबा। होर दिओ मेरे खुदा बाबा, जिन्हां कोलों हैगा उन्हां नूं होर दिओ मेरे परमेश्वर। फिल कर देते जाना, प्याला उमड़ जावे मेरे खुदाबंद, डोलदा होया पल्ले पाओ मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद। री बाबा 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 शानदार बाबा बाबा रे बे बाबा 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 री बाबा मसे बे 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 शाबा बाबा ला बाबा था बारा बता बारा ना बाबा री थो रोबो शबना ना बागा बना ना बारा ना बारा ना बाबा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। री लारमा शारमा लारमा समारा ना बाला रगरा ना बागा बारा ना बाला ला ला बाबा बाबा। बीमार कोई है तो चंगा हो जावे यीशु मसीह दे नाम दे विच। दुखी है जो वो दुखां तो आजाद हो जावे यीशु मसीह दे नाम दे विच। जो दर्दां दे विच आ दर्दां तो आजाद हो जावे यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं परमेश्वर तुहाडा दास तुहाडे लोकां दे लई प्रार्थना करदा, आशीष नूं इन्हां दी जिंदगियां दे उपर भेजदा, छुटकारे नूं इन्हां जिंदगियां दे उपर भेजदा, बरकत नूं इन्हां जिंदगियां दे उपर भेजदा है परमेश्वर। तुहाडे लोग बरकत हासिल करन प्रभु। हर तरह दा लालच दा कीड़ा अज मर जावे यीशु मसीह दे नाम च। तुहाडे लोग खुदावंद तुहाडे प्यार दी कदर करन, तुहाडे लहू दी कदर करन, तुहाडे कूड़े खान दी कदर करन, तुहाडे खुदावंद बदन नूं छली छली करवाउण दी कदर करन मेरे परमेश्वर। तुहाडे तो वध के कुछ नहीं आ प्रभु। असीं जान लिया आ जिहदे कोलों तुसीं आ उहदे कोलों सब कुछ आ मेरे प्रभु। तुसीं साडे कोल आ, सानू सब तो वड्डी अमीरी यही आ मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा साडी जिंदगी च सब तो वड्डे अमीर असीं आ परमेश्वर। साडी बराबरी दे विच कोई नहीं आ मेरे परमेश्वर। मैं यीशु मसीह दे नाम च कमंड करदा हां मेरे प्रभु, अपने खुदा दे उपर कमंड करदा हां मेरे प्रभु। तुसी जो मैनू चुन लिया, तुसी जो मैनू अपने कदमां च बुला लिया, तुसी जो अपने पुत्र धीआं बना लिया, तुहाडा धन्नवाद प्रभु। हर तरह का लालच यीशु मसीह दे नाम च तुहाडे लोकां दी जिंदगियां नूं छड्ड के चला जावे प्रभु जी। अज तो बाद लोग तुहाडी हजूरी दे चाहवंद हो जाण, पवित्र आत्मा दे चाहवंद हो जाण, तुहाडे आग्यावां दे चाहवंद हो जाण, तुहाडे वचन नूं सुणन पढ़न ते उहदे अनुसार चलण दे चाहवंद हो जाण मेरे परमेश्वर पिता। तुहाडा धन्नवाद करदे हां। ये जिंदगियां खुदाबंद आशीषित आ मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे सारियां गल्लां बातां दे लई। शुक्रगुजार हां मेरे परमेश्वर अज दे दिन दे लई। तुसी जो अज दे दिन साडे लई ठहराया बरकत दा मेरे प्रभु। धन्नवाद करदे अज दे दिन तुहाडे लोकां ने असीं सबना ने बरकत पाई आ प्रभु। मैं प्रार्थना करदा जिन्हां ने इंटरनेट दे वसीले दे नाल ऑनलाइन मीटिंग नूं अटेंड कीता, परमेश्वर तुहाडा आत्मा ची समय उन्हां नूं भी छू लवे मेरे परमेश्वर। उन्हां दे घरां परिवारां दे विच जा के खुदाबंद काम करे मेरे परमेश्वर। जिंदगियां निहाल हो जाण मेरे प्रभु जी। और धन्नवाद करदे हां तुहाडे लोकां दे लई
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਦਰ ਪਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ तमाम ਮਸੀਹ ਮੁਕੱਦਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।